میں یہ جو اگرور تناول مشاورتی کونسل ہے، اس کا نام ہم نے اس لیے تجویز کی ہے کہ یہ ایک تو ہم تحصیل بھی ایک ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو ہم رشتوں میں وہ جڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جسم کا ایک حصہ ہے، نام شناخت کے لیے اگرور تناول ہے، باقی ہم ایک بھائی ہیں، تو اس لیے میں نے یہ نام اگرور تناول کا اس میں شامل کیا۔ اور مشاورتی کونسل اس وجہ سے کہ آگے جو میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے لیے ان علماء کے، ان بزرگوں کے، ان کی مشاورتوں کی ضرورت تھی، تو ہم نے یہ مشاورت لینے کے لیے اس کا نام جو ہے نا وہ اگرور تناول مشاورتی کونسل رکھ دیا۔ اب یہ جو نصب العین ہے وہ تو میں نے بیان کر ہی دیا، لیکن اس ورقے سے پڑھ کے آپ کو بھی پڑھا دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عوام کی خدمت اور مشکلات کا سدباب کرنا، یہ ہمارا نصب العین ہے اس پروگرام کا۔ مقاصد ہمارے آئین پاکستان کے حدود کے اندر رہ کر اگرور تناول کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا۔ نمبر 2، مظلوم طبقات و افراد کی حمایت کرنا۔ نمبر 3، سماجی منکرات کے خلاف جہاد کرنا۔ نمبر 4، تحفظ ختم نبوت کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنا اور تمام دینی شعائر کی حفاظت کرنا۔ نمبر 5، تمام مسالک کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اشد ضرورت ہے اس وقت اس کی۔ اور سماجی برائیاں تو اس حد تک ہیں کہ میرے بزرگوں، آپ تو یعنی ان جگہوں سے دور رہتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں نا، آپ کو علم ہو جائے تو آپ یعنی خون کے آنسو روئیں گے، ایسے حالات بنے ہوئے ہیں، جبر، ظلم، زیادتی، ناانصافی، یہ مرکز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، انصاف تو کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میری یہ کوشش ہے نا جی کہ یہ وجہ کیا ہے کہ اجتماعیت نہیں ہے، ایک اجتماعیت بھی پیدا کرنا ہے، ہمارے یہ مقصد میں شامل ہے کہ ہم آپس میں اجتماع ہو، اکٹھے ہو جائیں، ایک بازو ہو جائیں، ایک مکھ بن کے جو ہے نا وہ ہم کام کریں، تو انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہم نے یہ غیر سیاسی ہے، کوئی سیاست سے اس کا تعلق نہیں ہے، میں کسی ووٹ کا بھی حق طلبگار نہیں ہوں، کچھ بھی میرے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہے کہ میں اس طرح کا کام ہوں، سوائے رضا الہی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کام ہے کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اس لیے اجتماعیت جو ہے نا وہ چاہتا ہوں، ہوا و فحشاء کا کثرت ہو گیا ہے، یہ مولانا صاحب کی کتاب سے میں نے اس سے یہ الفاظ لیے ہیں، مجھے اچھے لگے تھے، میں ذکر نہ کروں ان کا تو یہ حق تلفی ہوگی کہ اور تیسری بات، تفریحات میں انہماک، انشاءاللہ تفصیل میں مولانا صاحب اس پہ ذکر کریں گے، یہ ان کی کتاب سے میں نے لی یہ چیزیں، انہوں نے پتہ نہیں کس وقت یہ کتاب سے لکھا ہوگا کہ اس وقت، اور اب تو میرے خیال سے اس وقت اگر 10 درجے پہ تھا تو ابھی 100 درجے پہ ہے، یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں۔ چوتھی چیز، عافیت کی ناقدری، آپ دیکھیں کہ آج کل تو وہ ٹی ویاں اور وہ تو ثانوی اور 3rd درجے کی چیزیں اختیار ہو گئی ہیں، آج کل نیٹ آ گئے ہیں اور اتنے رابطے قریب ہو گئے ہیں کہ ہمارا وقت سارا اس کے اوپر صرف ہو رہا ہے، یہ وقت کی ناقدری ہو رہی ہے، اس کا روک تھام۔ بے حیائی اور فحاشی، یہ بھی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں اس طرح تو نہیں ہے، لیکن باقی ملک میں بہت زیادہ فحاشی اور وہ ہے بے حیائی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ لوگوں کا معیار زندگی اوپر ہوا ہے، مال آ گیا ہے، کثرت مال ہے، اور اس پہ علماء بہتر بات کر سکیں گے کہ آخری زمانے کی نشانی بھی ہے کہ زمین جو ہے نا یہ اگل دے گی، اس کو یہ مال اگل ہو گیا، نکل آئے، تو یہ اس کی وجہ ہے۔ جرائم کا فروغ، یہ فروغ پا رہا ہے، جس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ایک کیس میں تھانے گیا، وہاں علاقے کے شرفاء میں سے بڑے شرفاء 25 سے 40 کے درمیان لوگ اس مجرموں کو چھڑانے کے لیے تھانے آئے ہوئے تھے اور مجھے بھی دھمکیاں دی ہیں
ये वो फरोग पा रहा है हुकूमती सतह पे, माशरे में ऐसे तबकात पैदा हुए हैं वो फरोग कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ों को। फिर जी इखलाक का जवाल है, इखलाक का तो नाम ही कोई चीज़ नहीं है, अखलाकियात तो बिल्कुल है ही नहीं। तो ये इखलाक इंशाअल्लाह ताला ये उलमा, ये हमारे बुजुर्ग इंशाअल्लाह इनकी तरफ से ये कोशिशें होंगी, ये शामिल होंगे, ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह और हमारी तरबियत करेंगे इनमें कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, इखलाक का फुकदान ख़त्म हो जाए। मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ी आजकल तो ये भी तकरीबन 95% हो गई ये चीज़ें, 95% हमारे माशरे में ये चीज़ सरायत कर गई और किस्म किस्म की आपको सोच भी नहीं होगा कि कैसी मौसीकियाँ हैं और कहाँ से पैदा हुई हैं। तो वो चीज़ जो है ना वो भी ज़्यादा हुआ है, उसका रोकथाम करना है। लग़वियात की सरपरस्ती, फजूल वक्त चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करना, अपने वक्त जो अल्लाह ने हमें जो ज़िंदगी दी है जिस काम के लिए, उससे हम हट गए, लग़वियात में शामिल हो, उसकी तरबियत करना। और उसके लिए हम ये चाहते हैं कि एक यूथ फोरम बन जाए और वो यूथ फोरम के ज़रिए हम ये चीज़ें करें कि हम इनकी तरबियत करें और इनको दीन इस्लाम के ना वो पे हम कोशिश करें कि हम उसके लिए काम करें, उनको इस चीज़ पे लिया। ये वो चीज़ें थी जो अगराज़ व मकासद थे मेरे इस प्रोग्राम के। तरीक़ाकार इसके लिए हमने एक वज़ह की है, आपके सामने रखते हैं। अगर हमसे खामियां हैं इसमें तो इंशाअल्लाह आप लोगों को बुलाया इसीलिए कि हमारी इस खामियों को आप दूर करेंगे, इस पे बात करेंगे और हमारी इस जो मुश्किलात है, इसमें जो गलतियां हैं, जो कोताहियां हैं, उसको आप लोगों ने दुरुस्त करनी है। आप हमारे बुजुर्ग हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। तरीक़ाकार हमने ये रखा हुआ है कि ये कौंसल मुकम्मल तौर पर गैर सियासी होगा, हर पार्टी और मसलक का फर्द इसका मेंबर बन सकेगा। नंबर 2, अगरोर तनावल मशावरती कौंसिल इब्तिदाई तौर पर हमने 50 अरकान का रखा हुआ है, लेकिन ये कम अज कम है, हम इससे इंशाल्लाह ज्यादा करते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे। नंबर 3, तमाम शोबाए जिंदगी से बासलाहियत और अच्छे शोहरत के हामिल अफराद को कौंसिल में शामिल किया जाएगा। नंबर 4, कौंसिल चलाने के लिए मैंने एक तजवीज़ दी थी कि कोई सदर वदर नहीं होगा, लेकिन मेरे साथियों ने कहा कि नहीं जी, कि हमने कहा बस एक कन्वीनर होगा जो कि कौंसिल को कंडक्ट करेगा और मुख्तलिफ कमेटियां बनेगी, वो कमेटियां अपने अपने काम करेंगी और उस कौंसिल के सामने पेश करेंगी और कौंसिल उसकी तोसी करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा, वो कौंसिल का काम होगा। मैं पूरा बाइख्तियार कौंसिल होगा, जो भी हम पेशावरती कौंसिल बना रहे हैं यही लोग उस बात को एंडोर्स भी करेंगे, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये इनके इख्तियार में होगा, इन बुजुर्गों के इख्तियार में होगा। कोई फर्द वाहिद अपनी मनमानी नहीं करेगा इसमें। तो ये मेरा इरादा था, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं जी, इसके बगैर तो ये प्रोग्राम चल ही नहीं सकता कि कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो वो आप राय देंगे इंशाल्लाह, उस पर हम इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे, ये भी आपके सामने। नंबर 5 जी, हर शोबे के लिए अलग अलग कमेटी तश्कील दी जाएगी। मिसाल के तौर पर हेल्थ के लिए अलग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए अलग, इसी तरह हर डिपार्टमेंट के लिए वो कमेटियां इंशाल्लाह हम बना रहे हैं। कमेटियों का लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन सी कमेटी होनी चाहिए और क्या क्या काम करेंगे। फिर उसके लिए चुनाव भी, इंतखाब भी इन बुजुर्गों ने ही करना है, आप लोगों ने ही करना है कि कौन लोग होने चाहिए उस काम के लिए। नंबर 6, मशावरती कौंसिल का हर माह का इजलास होगा। नंबर 7, हर कमेटी मशावरती कौंसिल के तयशुदा उमूर की पाबंद होगी। नंबर 8, हर कमेटी रोजाना की बुनियादों पर अपने उमूर निपटाएगी और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। नंबर 9, अगर किसी कमेटी को जरूरत पड़े तो दूसरी कमेटी से ताउन हासिल कर सकता है। नंबर 10, नौजवानों के लिए अलग यूथ फोरम का क़याम अमल में लाया जाएगा। ये चंद चीज़ें हमारे तरीक़ाकार में हमने शामिल की हैं। इसमें जो ज़रूरत भी होगा तो वक्तन फ़ौक्तन उसके साथ हम मज़ीद इसमें इजाफा भी करते जाएंगे और इस चीज़ों को हम इंशाअल्लाह अगर खामियाँ होंगी तो उसको दूर करते जाएंगे। ये चंद गुजारिशात थी आपके सामने रखने का। तो इंशाअल्लाह अभी मेरे ये उलमा इकराम आए हुए हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा, खुली डिस्कशन होगी और इंशाअल्लाह जो चीज़ें आप अब ऐड करना चाहेंगे हम इसमें शामिल करेंगे। खालिसतन हम इस रज़ा इलाही के लिए इस काम को कर रहे हैं। फिर मैं दोबारा ये बात करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अजर देगा, क्योंकि
یہ نہی المنکر جو ہے نا جی ابھی بہت مشکل ہو گئی ہے اس وقت، اور ایمان کا حصہ ہے. ہمارے ایمان کا تکمیل اس سے نہیں بغیر نہیں ہوگا کہ اگر ہم نہی المنکر نہ کریں. تو انشاءاللہ تعالی یہ نہی المنکر ہوگا. ہم انشاءاللہ اس کے لیے جدوجہد کریں گے. ہم اس ملک کے قانون کے اندر رہتے ہوئے اور جو عمل، جو طریقہ کار، جو کام ہمارے اس سے باہر ہوگا اس پہ مشاورت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ یا رب العالمین ہماری اس خواہشوں کو اپنے دربار میں قبول منظور فرما، اور جو ہماری خامیوں اسے درگزر فرما. اور اللہ اس مشاورتی کونسل کے اس اجلاس کو اس ملک کے لیے خدا تعالیٰ، اس علاقے کے لیے، اس ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے خیر کا باعث بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.